पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान जड़ा इस धरती की पैदाइश है, इस धरती तो जम्मिया है, पलिया है, बढ़िया है। मैनू उम्मीद है कि हर बंदा ही औकात तो ज्यादा लाभ करता है जी। तालब इलम सा जी, मैनू उस वक्त तो ही डाडी उल्फत सी, डाडी एक मुहब्बत सी अपनी इस धरती नाल, पाकिस्तान आर्मी नाल, अपनी जिहड़ी साडी नेशन है जी पाकिस्तानी। पहला गाना या नगमा या गीत किहड़ा सी जिहड़ा तुसी इस समझदे हो कि भई तुहाडी जिहदी इब्तिदा जिहड़ी होई जिस गाने तो या जिस नगमे तो? सर मैं बेशक एक सॉन्ग बजाते राइट कीता सी, आई लव माई पाकिस्तान। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। मुझे नाज है इस देश के गबरू जवानों पर, जिनकी बदौलत है महफूज मेरा ये जहान। आई लव माई पाकिस्तान, आई लव माई पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, इंतहाई पेट्रियाटिक सिंगर हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी फौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सरदार बलविंदर सिंह। सरदार जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? सब बढ़िया जी, सब थोड़ी दुआओं ने खैर वाफियत। सरदार जी बड़ा माशाल्लाह आपने नाम कमाया। चंद ही सालों में आप एक किस्म का आपने अपना जो एक किस्म का गायकी का लोहा भी मनवा लिया है। अपने कैरियर की इब्तिदा कैसे की, कहाँ से शुरुआत की, पले बड़े कहाँ पर, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साडा सत्कार करन लई सरदार अमीन जतोई साहब के तुसी सानू मौका दिता अपने इस ऑफिस विच। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਫਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਪਲਿਆ ਹੈ, बढ़िया है। मैनू उम्मीद है कि हर बंदा ही पाकिस्तान नाल ढेर ते यानी कि अपनी औकात तो ज्यादा लाभ करता है जी। मेरी जिंदगी का, मेरे कैरियर का आगाज है कि जी जिस टाइम मैं एक स्टूडेंट सा, तालब इलम सा जी, मैनू उस वक्त तो ही डाडी उल्फत सी, डाडी एक मुहब्बत सी अपनी इस धरती नाल, पाकिस्तान आर्मी नाल, अपनी जिहड़ी साडी नेशन है जी पाकिस्तानी। फिर उस तो बाद जी सर मैं 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਬਜ਼ਾਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਦਾਇਸ਼ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਂ ਜੀ 439 ਮਹਾਲਮ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਹੋਈ ਜੀ। मैं अपनी जी इब्तदाई तलीम जी उत्थों ही हासिल की। उस तो बाद जी लाहौर FC कॉलेज मेरा नानका कह लो जी, वो शहर में उन्होंने कहना। बाकी तलीम जी जी मेरी आला उत्थे हुई है जी, लाहौर दे विच। जी सर। अच्छा ये दसो कि बई अपना कोई ऐसे जिहड़े मिसाल तो शुरू तो तुहाडे करंट सी गायकी दा, या तुसी वैसे वेख के गुलकारी की तरफ आ गए, या किते होर किस्मत अजमाई नहीं हो सकी? जी सर मेरे बापू दा सॉन्ग आया सी जी करीब अज तो 30-32 वरे पहले। अच्छा। कोका शहर समुंदरी दा पाल है, तो ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਟ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੇਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਬੇਸ ਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਨਗਮਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਗਮੇ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਬਜ਼ਾਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। मुझे नाज है इस देश के गबरू जवानों पर, जिनकी बदौलत है महफूज मेरा ये जहां। मुझे नाज है इस देश के गबरू जवानों पर, जिनकी बदौलत है महफूज मेरा ये जहां। आई लव माय पाकिस्तान, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan, I love my Pakistan। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ISPR ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਲਫਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ISPR ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਲਾਇਲ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੌਂਗ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਪਰਚਮ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਮਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਨ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਨੈਣੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਹੀ ਸੇਮ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਸਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਾਲਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਆ ਯਾਰ? ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਉਹ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠੇ ਉਡਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ਾਕਖੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ? ਸਰ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਅਮੀਨ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੰਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ, ਲਕਾਸ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ? ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਸੀ ਜੈਲਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਬੇਸਿਕ ਲਵ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ, ਉਹ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੌਂਗ ਗਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ, ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਠੱਗਦੇ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਛੁਪਿਆ ਟੈਲੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਛੁਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਉਲਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੱਟੀ, ਬੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਏ ਇਹ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਣੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਇਆ ਜੀ। ਖਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋ,
ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਵਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਲਫਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਆਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਜੁੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਯਾਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰ, ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ GTS ਉਤਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਸਟਾਪ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਠਾਣੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 295 ਸੀ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੇ ਬੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲੂ 295, ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਟੱਚੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਈ? ਜੀ ਸਰ, ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੋਈ? ਬਸ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸੇ ਸਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਲੋਹਾਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਸੰਨੀ ਥੋੜਾ ਬਾਈਏ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਬਤਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੌਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਪਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸੌਂਗ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਬ ਹੈ, ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕੰਤਰਾ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੌਂਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 1 ਤੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਚੱਲਾ ਨੋਨੋ ਖੇਵੇ, ਚੱਲਾ ਨੋਨੋ ਖੇਵੇ, ਚੱਲਾ ਨੋਨੋ ਖੇਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਾ ਖੂਤੇ ਧਰੀਏ, ਛੱਲਾ ਖੂਤੇ ਧਰੀਏ, ਛੱਲਾ ਖੂਤੇ ਧਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਉਹ ਟੋਲਾ ਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਓਲਾ। ਜੀ ਇਹ 2 ਅੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਗੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਲੂਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਡੋਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ,
ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪੈ ਵਲੈਤੀ ਬਾਣੇ। ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਾਏ ਜੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ Song ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਲਾਇਲ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ISPR ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਲਡਰ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਪਡਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Song ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਫੀਲ ਉਹਦੀ। ਹੋ ਜੈਲਸੀ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਣ ਜੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ। ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸੜਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਣ ਜੋ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ। ਹੱਦ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਨੀ ਜਾਣੀ ਵੇ ਮਲਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਏ ਟੌਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਨੀ ਜਾਣੀ ਵੇ ਮਲਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਏ ਟੌਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਵੇਖਾ ਤੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਖੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਕੱਢਦਾ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਗ਼ਜ਼ਾ ਸਾਦਾ ਫੀਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ। ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ 1-2 ਗਲਾਸ ਪੀਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜੀ ਸਰ, ਤਰੱਕੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Song ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ 30-32 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਕੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਕੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ ਕੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਝੁਮਕੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਝੁਮਕੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਮੌਜ ਪੈ ਲੁੱਟਦੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਮੌਜ ਪੈ ਲੁੱਟਦੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ। ਜਿਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਕਈ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਕਈ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਪਾਂਬੜ ਉੱਠਦੇ ਨੀ। बहुत जबरदस्त। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये मैंने पंजाबी ज़बान में इसलिए पूरा पॉडकास्ट किया क्योंकि सरदार बलविंदर सिंह जो है वो पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, और ये पूरा स्ट्रगल का पीरियड भी उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर उनकी गायकी में, उनकी आवाज़ में एक जादू है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को ऐसे लोगों को लाजमी प्रमोट करना चाहिए। हमारा देखिए, हमारा मुल्क जो है, हम बहुत दीगर गैर ममालिक की बड़ी मिसालें देती हैं, उनके सिंगर्स की, उनके काम की बड़ी किस्म की हम जो है बहुत हमारे मदहसाई करते हैं हमारे पाकिस्तानी। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना अच्छा सिंगर जो है वो अब भी हुकूमती तवज्जो का एक किस्म का मुंतज़िर है, और हुकूमती इदारों की भी तवज्जो का। और जिस तरह से ये इनके अंदर एक किस्म का एक मोहब्बत और एक किस्म का जो एक किस्म का जज्बा पाकिस्तानी फौज के हवाले से जो मैंने देखा है, वो बिल्कुल कमाल है। और जिस तरह से इन्होंने गीत और जिस तरह से नगमे फौज के हवाले से गाए, या उनको एक किस्म का लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया, तो ये भी बड़ी अप टू दी मार्क बात है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को, ऐसे सिंगर्स को हुकूमत भी, हुकूमती इदारे भी ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, बल्कि इनकी, जिसे कहते हैं कि इनके टैलेंट को ऊपर लाने के लिए हर तरह से इनका साथ भी देंगे। उम्मीद करते हैं कि सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ आज हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।